बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लोग कहते ने कि औलाद अगर नेक होवे तो माँ बाप नूं जन्नत च लै जाती है, तो अगर औलाद गलत निकल आवे तो माँ बाप नूं दोज़ख दे विच लै जाते हैं। इस तरह की कहानी एक अज तुहानूं मैं सुनान लगा। मैट्रो होटल मरी के मालिक मज़हर साहब और उन्होंने भाई शकील साहब बहरिया टाउन लाहौर दे विच उन्होंने एक प्रोजैक्ट किया, मैट्रो प्लाजा तलवार चौक। उत्थे नाल उन्होंने प्रॉपर्टी का दफ्तर बनाया। शकील साहब उत्थे प्रॉपर्टी के दफ्तर बहते सन, असी भी प्रॉपर्टी का काम करते स। मेरे को उन्हें एक कमर्शियल प्लाट सिविक कमर्शियल खरीदिया। वो फाइल खरीद के मेरे को उन्हें मैनू 2 महीने का मेरे को टाइम लिया तो 50 लाख रुपए का मैनू चैक दे दिता कि जी यह 2 महीने तो बाद तुहाडा चैक कैश हो जाएगा। कारोबार दे विच ये आम सी गल है, ये कोई एडी कबाहत नहीं सी। मैं उहदा इतबार किया कि एडा वड्डा प्रोजैक्ट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैं 50 लाख रुपए का चैक लैके उन्होंने वो प्लाट उन्होंने नाम ट्रांसफर कर दिता, उन्होंने वेच दिता। पैसे लैके उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। जिस वेले पैसे देने का वक्त आया तो पता लगा कि शकील साहब इत्थों अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके चले गए ने, मरी वापस चले गए। जिस वेले उन्होंने राबता किया तो उन्होंने भाई मज़हर साहब जड़े ने उन्होंने पैसे देने की हामी भरी तो नाल ये कहा कि ये शकील जड़ा है बड़ा वैन चौधे बगैरत है, फलान है, ढींगे, मतलब उन्हें बेशुमार गालां कढ़ियां कि उन्हें जुए च पैसे हरा हटे ने। मैं अगे भी वह जड़ा ना ये पैसे भरे सन तो उन्हें फिर भी ये काम किया। खैर लोधी साहब तुहानू पैसे मिल जाएंगे, तुसी टेंशन नहीं लैनी। मेरा जिस दिन भी लाहौर चक्कर लगा मैं तुहाडे नाल आके मुलाकात करांगा। मैं उन्होंने इंतज़ार च कोई महीना 2 महीने गुजारे। एक दिन खैर वो मेरे को आए, नाल शकील भी सी, नाल उन्होंने होर अजीज़ो कार 5-7 बंदे मेरे को आए। रात तकरीबन 10 बजे का टाइम सी। मैनू फोन किया कि जी असी तुहाडे कोल आ रहे हैं। मैं आख्या जी आ जाओ। मैट्रो सेंटर के उत्ते ही मेरा दफ्तर सी प्रॉपर्टी का। वो मेरे को आंदे ने, उन्हें आके मैनू प्रैशराइज किया। नाल 2-3 गुंडे सन उन्होंने प्रैशराइज करके मैनू 17 लाख रुपया उन्होंने दिता। बाकी 33 लाख रुपया जोड़ा सी मैं उन्होंने जिस वे कहा कि बाकी 33 लाख मेरा। पहले तो वो बड़े यानी प्राउड आना अंदाज दे विच, क्योंकि 2-3 गुंडे नाल ले सन, उन्होंने मैनू कहन लगे कि नहीं जी सानू किहड़े तुसां पैसे दिते ने, पैसे तो तुसां शकील नूं दिते ने, ए शकील नाल आया है, इनू ले लो, इहदे कोल वसूल कर लो। यह गल्लां करदे करदे खैर थल्ले पार्किंग च आ गए। पार्किंग च आके शकील साहब दे भाई जड़े मज़हर साहब सन उन्होंने मैनू इस तरह बगल च लिया, साइड ते लै गए। साइड ते जाके मैनू उन्होंने कहा लोधी साहब मैनू पता है कि तुहाडे पैसे हक लाल दे ने, तुसी वाकई इन्हां कोल पैसे लैने ने, तुहाडी मेहरबानी है। मेरे को इस वेले पैसे नहीं हिगे, मेरे हालात बहुत टाइट ने, मैं इंशाअल्लाह तुहानू पैसे वापस कर देंगा। मैं जिस वेले उन्होंने पूछा कि मज़हर साहब कदों तक वापस कर दोगे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वापस कर देंगा। लोधी साहब फिक्र ना करो, जिथे इन्ना टाइम कढ़िया थोड़ा टाइम होर कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला अगर अपने प्यो का होया तो मैं तुहाडा तमाम रकम जिहड़ी है तुहाडे पाई वापस करांगा।
मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਹੋਟਲ ਮਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ 2024 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾ ਲਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਮੇਰਾ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮੈਂ तमाम ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਕੋਟਲੀ ਸੱਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਲਾਰਾ ਰੂਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਸਟਾਂਪ ਸੀ ਔਰ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ 11-12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਨੂਜਾ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅਸਲ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਅਸਲ ਚੈੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।